हॅलो, वेलकम टू द MCQ सॉल्विंग सेशन. आत्ता आपण काही MCQज सॉल्व करणार आहोत. MCQ सॉल्व करताना तुम्ही तुमच्या पद्धतीने MCQ सॉल्व करा आणि ज्या पद्धतीने मी सॉल्व करून दाखवलेले आहेत ती पद्धत जर तुम्हाला सोपी वाटली तर तुम्ही त्या पद्धतीचाही विचार करू शकता आणि तशी मेथड तुम्ही यूज करू शकता MCQ सॉल्व करताना. तर आपण पहिला क्वेश्चन बघूया. Acid catalyzed hydration of alkene except ethene leads to the formation of. Acid catalyzed hydration of alkene. ओके, आता अल्कीन म्हणलं आहे एक्सेप्ट इथीन म्हणजे आपल्याला इथीनवरती ॲडिशन करायची नाही आहे. एक्सेप्ट इथीन. सो मी आता इथे दोन वेगळे अल्कीन्स ड्रॉ करते आहे आणि आपल्याला त्यावर H2O ची ॲडिशन करायची आहे इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिडिक मीडियम. आपण बघूया निगेटिव्ह पार्ट आणि हा पॉझिटिव्ह पार्ट. निगेटिव्ह पार्ट कुठे ॲड होणार आहे? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल गेट ॲड्स टू द कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम. सो इन दिस example we are getting tertiary alcohol as a product, and if we check the addition of water molecule here we are getting secondary alcohol as a product. So options are, option A is secondary or tertiary alcohol, option B is a primary alcohol. So primary alcohol is a wrong answer. Why it is a wrong answer? Because we get primary alcohol only when we use hydroboration oxidation method to prepare alcohols. Here we are adding H2O in presence of H plus medium. So we are going to take help of Markovnikov's rule to get the product. So primary alcohol is a wrong answer. So option B is incorrect. Option C, mixture of primary and secondary alcohol. Mixture we will not get. We will get either primary, either secondary or tertiary. Option D is mixture of secondary and tertiary alcohol. So again option D is also a wrong option. Option C is also a wrong option because primary is mentioned in the option C. So option A is a correct option. Answer is when alkenes except ethene undergo acid catalyzed hydration leads to the formation of secondary or tertiary alcohol. Option A is a correct option. Then question number 2. Which of the following combinations can be used to synthesize ethanol? Option A is CH3MgI plus HCOOC2H5. The compound is ethyl format or ethyl acetate. Option B, methyl magnesium iodide and ethyl ethanoate. Option C is methyl magnesium iodide and ethanol. Option D is methyl magnesium iodide and acetone. So we know that any Grignard reagent attacks only on the carbonyl carbon to produce alcohol. Otherwise, if we use water to react with the Grignard reagent, we get product like alkane. So, which of the following combinations can be used to synthesize ethanol? Our main product is ethanol, that is alcohol. So, Grignard reagent has to react with the carbonyl compound only. So option C is wrong. Option D is also wrong because we know the rule. When Grignard reagent reacts with the formaldehyde we get primary alcohol. When Grignard reagent reacts with the aldehyde other than formaldehyde, the products are secondary alcohol. And when Grignard reagent reacts with the ketone, then we get tertiary alcohol. And the option D is methyl magnesium iodide and acetone. Acetone is a ketone. So when methyl magnesium iodide will react with the
this acetone, we will get tertiary butanol as a major product or is the only product. Then we can choose between option A and option B. So this is homework for you. Add methyl magnesium iodide to both esters, ethyl format and ethyl acetate, and check if we are getting ethanol as a byproduct. This is the hint for you. Please solve this at home. One more hint I would like to give you is OET is a very good leaving group. Let's move to the third question. Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde by. Benzyl alcohol. Benzyl alcohol obtained from benzaldehyde by Kolbe's reaction. We know the product of Kolbe's reaction, that is orthohydroxybenzoic acid, that is salicylic acid. Wood's reaction is a coupling reaction, right? And we have seen that reaction in halogen derivative of alkane. Rx plus 2Na in dry ether, we get RR alkane coupled product as a major product. Next is a Fittig reaction. What is Fittig reaction? Fittig reaction is coupling of two aromatic aryl halide or aryl halide with sodium to get diphenyl ring as a product is a Fittig reaction. And the last is a Cannizzaro reaction. So option A Kolbe, option B Woods and option C Fittig. These three options are wrong because we are not using benzaldehyde in any of that reaction. But option D, Cannizzaro reaction, is reaction which we are going to see in the next chapter, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Cannizzaro reaction is a reaction in which aldehydes which do not have alpha hydrogen, when treated with the strong alkali, that is 50% NaOH, we are getting the alcohol of the respective aldehyde and sodium salt of acid of the respective aldehyde. So by using the Cannizzaro reaction, we can prepare benzyl alcohol from benzaldehyde. Then the next question. Next question is a sequence. Sequence of the reactions CH3, CHOH, CH3 when treated with PBr3, product A, when treated with magnesium, product B, when treated with the epoxide, product C, and when treated with H2O, product D. So in this case, it is okay if we solve directly the sequence. So let's move CH3, CHOH, CH3, PBr3. PBr3 is a reagent which replaces OH with the Br. So the option A is CH3, CH, CH3 and Br. Now next is magnesium. When alkyl halide is heated with magnesium, we get alkyl magnesium halide, and that is Grignard reagent. So the option B is CH3, CH, CH3 and MgBr. That is Grignard reagent. Next is when this Grignard reagent is treated with the epoxide. Epoxide is a cyclic ether. Epoxide is a cyclic ether and Grignard reagent attacks on the epoxide. Why Grignard reagent attacks on the epoxide? Because epoxide is a 3-membered ring having one heteroatom in it, having angle strength. So when Grignard reagent or the any
reagent which carry negative charge, if attacks on the ring get opened, strain get relieved. So this Grignard reagent can attacks on the epoxide. So this carbon is going to attack on this carbon or on this carbon. Here both the carbons are similar, so you may attack on any carbon. Otherwise, if two carbons are not same, if one alkyl group is attached to any of this carbon, the other carbon or the carbon carrying negative charge from the Grignard reagent get attacks to the carbon where steric crowding is not there, or it will attack on the carbon where number of hydrogen atoms attached are maximum. So this epoxide ring gets open, we get product CH3 as it is, CH as it is, CH3 as it is. Now this CH attacks on this CH2 as it is. Again one CH2 is attached to this CH2 and O minus. And at last addition of water, product will be CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH. So we can check if we have this product given in option. Option A is only a correct answer. Then the next question. Question number 5. According to the Lewis concept of acid and bases, ether is. According to Lewis concept of acid and bases. So what is Lewis acid? Lewis acid means a substance Lewis acid and Lewis base. Substance which have either lone pair of electron on them, or substances which have either lone pair of electron on them or carrying negative charge are Lewis bases. Example is ammonia. Ammonia has one lone pair of electron on it. So ammonia is a Lewis base. Now what is Lewis acid? Substance which do not have electron, substance which is electrophilic, substance which is in search of electron is called as a Lewis acid. So how to identify Lewis acids? BCl3, AlCl3. So this boron, aluminium have 3 bonds. ऑक्टेट रूल कंप्लीट नाही आहे BCl3चा आणि AlCl3चा. सो number of electrons around boron or the number of electrons around aluminum are not 8. So they can accept electron from the other spaces. They can accept electron from other spaces. So the substances which do not have electron and can accept electron pair are called as a Lewis acid. So BCl3, AlCl3 are Lewis acids, and Lewis base means substances which or the substances on which presence of lone pair is there, or they have negative charge on them so that they can donate their electrons to the other species. The substances are called as a Lewis base. So let's apply this definition to this MCQ. According to the Lewis concept of acid and bases, ether is option A amphoteric, option B neutral, option C basic and option D acidic. आपण इथर्सला ॲसिडिक म्हणूच शकत नाही, कारण इथरचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे ROR आणि त्यावर लोन पेअर आहेत, ऑक्सिजनवर लोन पेअर आहेत. सो ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रॉन घेणार नाही आहे, तर ऑक्सिजन हा इलेक्ट्रॉन देणार आहे. आणि लेविस बेसच्या डेफिनेशननुसार जो दुसऱ्यांना इलेक्ट्रॉन देतो तो लेविस बेस असतो. सो ह्याचं जे आन्सर असणार आहे
fifth question, so according to the Lewis concept of acid and bases, ether is basic. Then next is a question number 6. Alcoholic fermentation is brought about by the action of. Option A is O2, option B is CO2, option C is invertase, and option D is yeast. Question is, alcoholic fermentation is brought about by the action of. So we know glucose get converted into alcohol with the help of yeast zymase. So the correct option is yeast here. Oxygen do not help in the alcoholic fermentation, carbon dioxide do not help, and invertase also do not help in the alcoholic fermentation process. Then question number 7. Oxygen atom in ether is. Option A is active, option B is completely inert, option C is replaceable, and option D is very active. We know ethers are compounds which are used as a solvent. So we know why ethers are used as a solvent, because they do not react. Ethers do not react. So most of the ethers are used as a solvent, as they do not react with the reagent, they do not react with the reactant, they do not interfere in the production of product. So we can say that oxygen atom in ether is completely inert. So option B is a correct option. Then question number 8. In ethers, the COC bond angle is 110 degrees Celsius. Remember, COC bond angle in ether is 110 degrees Celsius. 110 degree. In ethers, the COC bond angle is 110 degree. It is sp3 hybridized carbon. Question number 9. Ethyl alcohol is heated with concentrated H2SO4. The product formed is. Option A is C2H2. Option B is C2H4. Option C is C2H6 and option D is CH3C double bond O OC2H5. आता बघा, हा क्वेश्चन वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारू शकतात. इथाइल अल्कोहोल ट्रीटेड विथ C2H5OH when treated with concentrated H2SO4. सो द प्रॉडक्ट काय काय असू शकतात. आता आपल्याला जे काही आन्सर्स माहिती आहेत ते आधी आपण बघूया. सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हे एक आन्सर असू शकतं आणि CH3 CH2O CH2 CH3 हे एक आन्सर असू शकतं. पण जर आपल्याला अल्कीन आणि इथर हे जर त्यांना दोन ऑप्शन द्यायचे असतील तर त्यांना आपल्याला कुठली माहिती द्यावी लागेल तर इथिल अल्कोहोल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर कोणत्या टेम्परेचरला हीट होतं आहे हे त्यांना तुम्हाला प्रोव्हाइड करावी लागेल. ही इन्फॉर्मेशन त्यांना तुम्हाला प्रोव्हाइड करावी लागेल. अदरवाईज तुम्ही यातला कुठलाच ऑप्शन चूज करू शकणार नाही. म्हणून आत्ताचा जो क्वेश्चन त्यांनी दिला आहे तो त्यांनी असा दिला आहे, इथिल अल्कोहोल इज हीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 अँड द प्रॉडक्ट फॉर्म्ड इज. पहिलं ऑप्शन आहे C2H2. C2H2 म्हणजे ॲसिटिलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH. ऑप्शन बी इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ऑप्शन सी जो आहे तो आहे C2H6 आणि ऑप्शन डी जो आहे तो आहे CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5.
तर आपल्याला माहिती आहे आता आन्सर काय आहे, तर C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हे करेक्ट आन्सर आहे, कारण त्यांनी टेम्परेचर हे क्वेश्चनमध्ये मेन्शन केलेलं नाही आहे. जर त्यांनी टेम्परेचर मेन्शन केलं असतं तर तुमच्याकडे 2 ऑप्शन असते प्रॉडक्ट फॉर्मेशनचे, एक तर इथर किंवा अल्कीन. तेव्हा मग आपल्याला बारकाईने टेम्परेचर बघावं लागतं की टेम्परेचर काय मेन्शन केलं आहे आणि प्रॉडक्ट आपल्याला काय चूज करायचं आहे. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन बी C2H4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पल इथर. ऑप्शन ए आहे C6H5O C2H5. ऑप्शन बी इज C6H5O CH3. ऑप्शन सी इज C2H5O CH3 अँड ऑप्शन डी इज CH3O CH3. तर आपण बघितलं आहे की सिमेट्रिकल इथर किंवा सिम्पल इथर म्हणजे काय, तर जेव्हा ऑक्सिजनच्या बाजूला असणारे दोन्ही अल्किल ग्रुप सेम असतील तर त्याला आपण म्हणतो सिमेट्रिकल इथर किंवा सिम्पल इथर, आणि जर ते दोन्ही अल्किल ग्रुप वेगवेगळे असतील तर आपण त्याला म्हणतो मिक्स्ड इथर. तर आता यांनी हा जो क्वेश्चन दिलेला आहे या क्वेश्चनमध्ये C6H5O C2H5 मिक्स्ड इथर आहे, सेकंड पण मिक्स्ड इथर आहे, थर्ड पण मिक्स्ड इथर आहे. ऑप्शन डी जे आहे ते सिमेट्रिकल इथर आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूया, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द मोस्ट इझिली अटॅक्ड बाय ॲन इलेक्ट्रोफाईल. आता इलेक्ट्रोफाईलवर कोण अटॅक करेल असं आपल्याला विचारलेलं आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत ते ऑप्शन्स आधी आपण बघूया. पहिला ऑप्शन जो दिलेला आहे तो आहे टोल्विन. त्यानंतर जो आपल्याला ऑप्शन दिलेला आहे तो आहे फेनॉल. त्यानंतर जो ऑप्शन दिलेला आहे तो आहे क्लोरोबेन्झीन, आणि त्यानंतरचा जो आपल्याला ऑप्शन दिलेला आहे बेन्झीन. तर आता आपल्याला करेक्ट ऑप्शन कसा चूज करायचा, त्या क्वेश्चन असा आहे की इलेक्ट्रोफाईलवर अटॅक कोण फास्ट करेल. तर इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे काय, ही कन्सेप्ट आपल्याला माहितीच आहे की इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे सबस्टन्स कॅरिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, सबस्टन्स विच डू नॉट हॅव इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस विच इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रोफाईल. मग आता आपल्याला माहिती आहे की जे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतात ते आयदर +I इफेक्टनी वाढवतात किंवा +R इफेक्टनी वाढवतात. तर आता इथे जे काही ग्रुप अटॅच केलेले आहेत बेन्झीन रिंगला ते आपण बघूया. एक आहे CH3. तर CH3चा इफेक्ट असतो +I इफेक्ट. सो +I इफेक्टनी हा इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवणार आहे. इथे मी फक्त +I असं मेन्शन करून ठेवते. सेकंड आहे OH. आता ऑक्सिजनची लोन पेअर ही बेन्झीन रिंग बरोबर कॉन्जुगेशनमध्ये आहे. सो कॉन्जुगेशनमध्ये आहे म्हणून तुम्ही त्याचे रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकता. रेझोनन्स स्ट्रक्चरवरून आपल्याला हे कळतं की ऑर्थो, पॅरा आणि ऑर्थो या तिन्हीही पोझिशनवरती मायनस चार्ज येतो, आणि मायनस चार्ज येतो याचाच अर्थ काय, तर बेन्झीन रिंगवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते. सो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जर का वाढणार असेल तर तो मायनस चार्ज इलेक्ट्रोफाईलवर फास्ट अटॅक करतो. सो या OHचा +R इफेक्ट मी इथे मेन्शन केला आहे. आता नेक्स्ट जो ग्रुप अटॅच्ड आहे तो आहे क्लोरीन. आता क्लोरीनवरती पण 3 लोन पेअर आहेत. क्लोरीनचा जो इफेक्ट आहे तो -I इफेक्ट आहे आणि +R इफेक्ट आहे. तर क्लोरोबेन्झीन पण इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतो पण फेनॉलपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे फेनॉलचा इफेक्ट +R इफेक्ट हा जास्त स्ट्रॉंग आहे क्लोरोबेन्झीनच्या क्लोरीनपेक्षा. आणि त्यानंतर नुसती बेन्झीन रिंग दिली आहे. नुसत्या बेन्झीन रिंगवर असा कुठलाच ग्रुप अटॅच नाही आहे की जो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवेल, जो ऑर्थो आणि पॅरावरती मायनस चार्ज जनरेट करू शकेल असा कुठलाही ग्रुप अटॅच नाही आहे. त्यामुळे बेन्झीन रिंगवर तर सगळ्यात शेवटी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन होणार आहे. पहिल्यांदा कुणावर होईल तर फेनॉलवर, त्यानंतर कुणावर होईल तर क्लोरोबेन्झीनवर, आणि त्यानंतर कुणावर होईल तर टोल्विनवर. आणि त्याचं कारण आपण बघितलं आहे की रेझोनन्स इफेक्ट हा जास्त स्ट्रॉंग असतो इंडक्टिव्ह इफेक्टपेक्षा, म्हणून आपण जो ऑप्शन चूज करणार आहोत तो आहे फेनॉल. सो
या क्वेश्चनचा आन्सर आहे ऑप्शन फेनॉल बी. नेक्स्ट बघूया, इन विच केस मिथाइल टर्शरी ब्युटाइल ईथर इज फॉर्म्ड. मिथाइल टर्शरी ब्युटाइल ईथर इज फॉर्म्ड. बघूया आपण. हा आहे टर्शरी ब्युटाइल ग्रुप आणि हा आहे मिथाइल ग्रुप. मिथाइल टर्शरी ब्युटाइल ईथर हे काय करायचं आहे, फॉर्म करायचं आहे. आणि त्यासाठी दिलेले त्यांनी जे ऑप्शन आहेत ते ऑप्शन असे आहेत, CH3 थ्राईस CCl म्हणजे टर्शरी ब्युटिल क्लोराईड आणि CH3Na. ऑप्शन बी जो दिलेला आहे तो आहे टर्शरी ब्युटॉक्साईड आणि प्लस C2H5Cl. ऑप्शन सी जो दिलेला आहे तो परत दिलेला आहे त्यांनी टर्शरी ब्युटॉक्साईड आणि मिथाइल क्लोराईड. आणि ऑप्शन डी जो दिलेला आहे तो असा दिलेला आहे C2H5 थ्राईस CONA आणि CH3Cl. आता आपण काय करूया, तर आधी चुकीचा ऑप्शन जो आपल्याला दिसतोय तो आधी आपण कट करून टाकूया. जर आपण बघितलं CH3 CCH3 इकडे तिन्ही CH3 ग्रुप आहे, ऑक्सिजनच्या पलीकडे पण CH3 ग्रुप आहे. मग याचा अर्थ काय, तर तुमच्या या कुठल्याही कंपाऊंडमध्ये इथाइल ग्रुप हा येणारच नाही आहे. त्याच्यामुळे हा ऑप्शन आपण बघितल्या डिलीट करू शकतो किंवा कट करू शकतो. त्यानंतर आपल्याकडे 3 ऑप्शन राहिलेले आहेत. आता आपल्याला एक रूल माहिती आहे की जेव्हा आपण इथर बनवतो तेव्हा इथर बनवत असताना आपण काय लक्षात ठेवलं आहे की जेव्हा आपण हलाईड घेणार आहोत ते हलाईड नेहमी त्या हलाईडचा तो हलाईड कुठला असला पाहिजे, तर तो हलाईड आयदर नेहमी प्रायमरीच असायला पाहिजे. ही केस आपण लक्षात ठेवायचं असं ठरवलं होतं. सो हलाईड इज ऑलवेज प्रायमरी. आणि जो सेकंडरी आणि टर्शरी ग्रुप तुमच्या इथरमध्ये येणार आहे त्याचा आपल्याला काय बनवायचा होता, अल्कॉक्साईड. हे आपण इथे फिक्स करून ठेवलं होतं किंवा आपण हे लक्षात ठेवायचं किंवा हा पॉईंट आपण नोट करून ठेवला होता. तर बघा आता हे जे इथर आहे याच्या एका साईडला आहे टर्शरी ग्रुप आणि एका साईडला आहे मिथाइल म्हणजे प्रायमरी. मग आता आपल्याला आपल्या रूलप्रमाणे जो प्रायमरी असतो त्याला आपण काय लावणार आहोत, तर हॅलोजन लावणार आहोत. आणि जो टर्शरी ग्रुप आहे त्या टर्शरी ग्रुपला आपण काय लावणार आहोत किंवा त्याचा काय फॉर्म करणार आहोत, तर अल्कॉक्साईड. आता अल्कॉक्साईड फॉर्म करायचं कारण काय, कारण जर तुम्ही हॅलोजन टर्शरी ग्रुपला लावलात, हॅलोजन टर्शरी ग्रुपला लावल्यामुळे तुमचं इलिमिनेशनचा रेट जास्त होईल आणि तुम्हाला अल्किन हा प्रॉडक्ट मिळेल. म्हणून कधीही इथर फॉर्मेशनमध्ये सेकंडरी आणि टर्शरी ग्रुपला हॅलोजन लावायचाच नाही. सेकंडरी आणि टर्शरी ग्रुपचं नेहमी अल्कॉक्साईड फॉर्म करायचं आणि प्रायमरीला हॅलोजन ग्रुप लावायचा. तर हे पॉईंट तुम्हाला कंपल्सरी लक्षात ठेवायचंच आहे. मग आता इथला जो करेक्ट ऑप्शन असणार आहे तो करेक्ट ऑप्शन काय आहे, तर ऑप्शन सी. ऑप्शन एमध्ये काय केलं आहे बघा, टर्शरीचं हलाईड केलं आहे जे की इलिमिनेशन प्रॉडक्ट देईल, आपल्याला अल्किन मिळेल. कारण हा जो सोडियम अल्कॉक्साईड वापरला जाईल हा सोडियम अल्कॉक्साईड बीटा इलिमिनेशन करून तुम्हाला अल्किन असा प्रॉडक्ट देईल. त्यामुळे ऑप्शन ए रॉंग आहे. ऑप्शन बीमध्ये हॅलोजन जो लावलेला आहे तो C2H5ला लावलेला आहे. आपल्याकडे C2H5 हा ग्रुप कुठेच नाही आहे. त्यामुळे ऑप्शन बी हा रॉंग आहे. ऑप्शन सी काय असणार आहे, करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. इन द रिॲक्शन फेनॉल प्लस RX अल्कली इन प्रेझन्स ऑफ अल्कली प्रॉडक्ट ए इज ॲन. आता मी रिॲक्शन लिहिते. फेनॉल प्लस RX इन प्रेझन्स ऑफ अल्कली. आता ए ऑप्शन काय असणार आहे असं त्यांनी विचारलं आहे, तर अरिल क्लोराईड. तर आपल्याला माहिती आहे की फेनॉलपासून म्हणजे फेनॉलचा OH ग्रुप जाऊन तिथे क्लोरीन ग्रुप असा कधीच येत नाही. आणि त्याचं कारण आपण काय बघितलं होतं की
ही जी रिॲक्शन आहे किंवा ऑक्सिजन आणि बेन्झिन रिंगमध्ये काय असणारे नेहमी डबल बॉन्ड कॅरेक्टर असणारे, ते डबल बॉन्ड कॅरेक्टर असल्यामुळे तुम्ही तो बॉन्ड ब्रेक करू शकत नाही इझिली, म्हणून अरिल क्लोराईड हा ऑप्शन नसणारच आहे. आपल्याला बघितल्या आन्सर येऊ शकतं. ऑप्शन बी आहे ॲन अल्डिहाईड. आता अल्डिहाईड हा या रिॲक्शनपासून तयार होत नाही. त्यानंतर ऑप्शन सी जो दिलेला आहे तो आहे कीटोन. तर कीटोन तयार होण्यासाठी आपल्याला एखादा तरी कार्बोनिल कार्बन लागतो. कार्बोनिल कार्बन या रिॲक्शनमध्ये कधीच तयार होत नाही. मग लास्ट ऑप्शन दिला आहे त्यांनी इथर. आणि जर आपण बघितलं तर एच आणि एक्स बाहेर पडून आपल्याला प्रॉडक्ट काय मिळणार आहे, तर ओ आणि आर, तो काय आहे, इथर. तर ऑप्शन डी हा करेक्ट ऑप्शन आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 14कडे जाऊया. डिहायड्रोजनेशन ऑफ CH3OH, CH3CHOH CH3 दॅट इज आयसोप्रोपेनॉल गिव्स ॲसिटाल्डिहाईड, ॲसिटोन, ॲसिटिक ॲसिड, ॲसिटायलिन. आता डिहायड्रोजनेशन करून बघूया आपण. डिहायड्रोजनेशनलाच आपण अजून काय म्हणू शकतो, तर डिहायड्रोजनेशनला आपण दुसऱ्या टर्म्समध्ये ऑक्सिडेशन म्हणू शकतो. कारण लॉस ऑफ हायड्रोजन म्हणजेच काय, तर ऑक्सिडेशन. तर बघूया CH3CH आणि CH3CHOH आणि CH3. आता याचं डिहायड्रोजनेशन केलं तर ऑक्सिजनचा हायड्रोजन आणि कार्बनचा अटॅच असलेला हायड्रोजन हे दोन्ही हायड्रोजन निघून जातात आणि या कार्बनला डबल बॉन्ड येतो. आता हा झाला ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. हा ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट आपण कोणत्या कंपाऊंडपासून बनवू शकतो, तर CrO3 हा एक ऑप्शन आहे, किंवा अजून एक ऑप्शन म्हणजे KMNO4 पासूनसुद्धा आपण हा प्रॉडक्ट बनवू शकतो. कारण हे दोन काय आहेत, तर ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. मग ॲसिटोन हे ऑप्शन बी आपल्या ऑप्शन्समध्ये दिलेलं आहे. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आन्सर. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 15कडे जाऊया. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉईंट्स फॉर प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोहोल इज. तर आता याचं पण तोंडी उत्तर आहे. आपल्याला माहिती आहे की जशी कार्बनची चेन वाढते, म्हणजे जसा कार्बन नंबर वाढतो तसं बॉइलिंग पॉईंट वाढतो. का बॉइलिंग पॉईंट वाढतो, कारण की मॉलिक्युलर मास वाढतं, हे पहिलं कारण. दुसरं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतं, हे दुसरं कारण. त्यामुळे बॉइलिंग पॉईंट हा वाढणारच आहे. पण जर ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस झाली तर ब्रांचिंगमुळे काय होतं, ओव्हरऑल व्हॉल्यूम हा कमी होतो आणि मग पटकन काय होतं, मॉलिक्यूल बॉईल व्हायला सुरू होतो. ती हीट इझिली सगळीकडे स्प्रेड केली जाते आणि बॉइलिंग पॉईंट कमी येतो. कारण तुम्हाला कमी हीट देऊनच तो प्रॉडक्ट काय होणार आहे, तो कंपाऊंड काय होणार आहे, बॉईल व्हायला सुरुवात होणार आहे. मग आपल्याला करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉईंट जर का बघायची असेल तर ती प्रायमरी अल्कोहोलचे बॉइलिंग पॉईंट हे जास्त आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू सेकंडरी आणि नंतर टर्शरी. सो ऑप्शन डी हा करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 16कडे वळतो आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिॲक्ट विथ NaOH. आता ऑप्शन ए दिला आहे इथेनॉल, ऑप्शन बी दिला आहे पिक्रिक ॲसिड, ऑप्शन सी दिला आहे ॲसिटामाइड आणि ऑप्शन डी दिला आहे ट्रायसायनोइथेन. ऑप्शन ए बघूया C2H5OH, ऑप्शन बी बघूया पिक्रिक ॲसिड. पिक्रिक ॲसिड म्हणजे 2,4,6 ट्रायनायट्रोफेनॉल, याला आपण म्हणणार आहोत पिक्रिक ॲसिड. त्यानंतर ऑप्शन सी आहे ॲसिटामाइड आणि ऑप्शन डी जो असणार आहे तो आहे आता NaOH बरोबर रिॲक्ट होतो का असं जर का विचारलं असेल तर NaOH हा बेस आहे आणि जर बेस असेल तर ज्याच्यावर आपल्याला अटॅक करायचा आहे किंवा ज्याच्याशी रिॲक्शन करायची आहे तो कसा असायला पाहिजे, तर तो ॲसिडिक असायला पाहिजे. मग आपण बघूया की ऑप्शन डी
3 सायनाइड ग्रुप आहे, ॲसिडिक कंपाऊंड आहे, ॲसिडिक हायड्रोजन आहे तिथे, त्यामुळे हा ॲसिडिक हायड्रोजन आरामात निघू शकतो NaOHनी, त्यामुळे हा कंपाऊंड ॲसिडिक आहे, NaOH याबरोबर रिॲक्ट होईल. ॲसिटामाइड बरोबर हा कंपाऊंड रिॲक्ट होईल. पिक्रिक ॲसिड बरोबर सुद्धा NaOH रिॲक्ट होईल. आता जर आपण इथेनॉल बघितलं तर इथेनॉल म्हणजे अल्कोहोल हे काय आहेत, न्यूट्रल आहेत. तर न्यूट्रल असल्यामुळे NaOH हा अल्कोहोल बरोबर रिॲक्ट होणार नाही. मग कोण रिॲक्ट होणार नाही याचा आन्सर आहे क्वेश्चन नंबर 16चं ऑप्शन ए, इथेनॉल. नेक्स्ट बघूया क्वेश्चन नंबर 17कडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 17 आहे ॲसिटाल्स आर. ॲसिटाल हा सुद्धा अल्डिहाइड कीटोन कार्बॉक्सिलिक ॲसिडमधला क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चनचा आन्सर मी तुम्हाला ॲसिटाल शिकवतानाच देईन, कारण मला पहिल्यापासून थेअरी सांगायला जास्त आवडेल. सो क्वेश्चन नंबर 17 जो आहे तो क्वेश्चन नंबर 17 मी तुम्हाला त्याचं आन्सर जे आहे ते ॲसिटाल्स शिकवताना मे बी मंडेच्या लेक्चरमध्ये किंवा ट्यूजडेच्या लेक्चरमध्ये त्याचं तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. क्वेश्चन नंबर 18कडे जाऊया. इन विलियमसन सिंथेसिस इथॉक्सी इथेन इज प्रिपेअर्ड बाय. इथॉक्सी इथेन म्हणलं आहे, आधी स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं. C2H5O C2H5 हा झाला इथॉक्सी इथेन. तो प्रिपेअर कशाने करायचा आहे, तर प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. पहिला ऑप्शन आहे इथाइल आयोडाईड प्लस ड्राय सिल्वर ऑक्साईड Ag2O. दुसरा ऑप्शन जो आपल्याला दिलेला आहे तो आहे इथाइल अल्कोहोल विथ सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजे H2SO4. त्यानंतर ऑप्शन 3 दिलेला आहे सोडियम इथॉक्साईड C2H5ONa विथ इथाइल ब्रोमाइड म्हणजे C2H5Br. त्यानंतर ऑप्शन 4 जो दिलेला आहे तो असा आहे पासिंग इथेनॉल ओव्हर हीटेड अल्युमिना. आणि विचारलं आहे विलियमसन सिंथेसिस. तर आपल्याला माहिती आहे की विलियमसन सिंथेसिस काय आहे, तर सोडियम अल्कॉक्साईड आणि अल्किल हलाईड याची जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा हॅलोजन आणि सोडियम हे बाय प्रॉडक्ट म्हणून बाहेर पडतात आणि आपल्याला जो काही मेन प्रॉडक्ट मिळतो तो असतो इथर. तर विलियमसन्स इथर सिंथेसिसमध्ये आपल्याला 2 स्टार्टिंग मटेरियल शोधावे लागतील या दिलेल्या ऑप्शन्सपैकी. त्यातला पहिला ऑप्शन असणार आहे सोडियम अल्कॉक्साईड पाहिजे कुठलाही, म्हणजे इथे जर का इथाइल ग्रुप आहे तर आपल्याला पाहिजे सोडियम इथॉक्साईड आणि त्याची रिॲक्शन इथाइल हलाईड बरोबरच आपली होणार आहे. तर मग आता आपण बघूया C2H5I आणि Ag2O. तर याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं हे आपल्याला माहिती आहे. मॉइस्ट Ag2O जर का वापरला तर आपल्याला जो प्रॉडक्ट मिळतो तो असतो अल्कोहोल. त्यामुळे हा ऑप्शन नाहीच आहे आणि विलियमसन्स इथर सिंथेसिस ही नाही आहे. त्यानंतर C2H5 विथ डायल्यूट H2SO4 यांनी इथर मिळतं, पण ही पण विलियमसन्स इथर सिंथेसिस नाही आहे. अल्युमिनाबरोबर हीट केलं तरीसुद्धा आपल्याला जे कंपाऊंड मिळतं किंवा ती विलियमसन्स इथर सिंथेसिस नाहीच आहे. मग विलियमसन्स इथर सिंथेसिस कुठली आहे, तर सोडियम अल्कॉक्साईड विथ अल्किल हलाईड. मग ऑप्शन सी जो आहे तो ऑप्शन सी आपला असणार आहे करेक्ट आन्सर. त्यानंतर पुढच्या क्वेश्चनकडे वळूया. OC डबल बॉन्ड OCH3 आणि COOH. ॲस्पिरिनलाच हे झालं ॲस्पिरिन, त्यालाच ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड असंही म्हणतात. ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड असंही म्हणतात. ऑप्शन सी जो आपल्याला दिलेला आहे तो ऑप्शन सी हा करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. इथे ॲसिटिक अनहायड्राईड वापरल्यामुळे काय झालं आहे, तर हा जो हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन कशाने रिप्लेस झालेला आहे, तर असाइल ग्रुपने रिप्लेस झालेला आहे. पुढच्या क्वेश्चनकडे वळूया. फॉर फेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फॉर फेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए, इट डज नॉट शो ॲसिडिक प्रॉपर्टी. It has higher boiling point than toluene.
It has lower melting point as compared to aromatic hydrocarbon of comparable molecular weight आणि it is insoluble in water. तर it does not show acidic property असं जे त्यांनी आन्सर दिलेलं आहे. तर फेनॉललाच दुसरं नाव आहे कार्बोलिक ॲसिड. फेनॉलला जे दुसरं नाव आहे ते आहे कार्बोलिक ॲसिड. मग तो ॲसिडिक प्रॉपर्टी हा दाखवतोच. दुसरं जे दिलेलं आहे इट हॅज हायर बॉइलिंग पॉईंट दॅन टोल्विन. तर फेनॉल हॅज हायर बॉइलिंग पॉईंट दॅन टोल्विन ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर ऑप्शन बी जो आहे ते स्टेटमेंट करेक्ट आहे, कारण फेनॉल हा हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतो, टोल्विन हा हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करत नाही. त्यामुळे फेनॉलचं जे काही बॉइलिंग पॉईंट आहे तो हायर असणारे ॲज कम्पेअर्ड टू टोल्विन. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21मध्ये वॉशिंग सोप कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय. वॉशिंग सोप कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय. ऑप्शन ए आहे कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय सॅपॉनिफिकेशन विथ अल्कली ऑफ द ऑइल. आता कुठल्या ऑइलचं सॅपॉनिफिकेशन केलं की आपण सोप बनवू शकतो असा त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे. आणि त्याचे जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत ते ऑप्शन्स आहेत, एक मिनिट, केरोसिन, ग्राउंडनट ऑइल, पॅराफिन ऑइल, रोज ऑइल. तर केरोसिन बरोबर आपण सॅपॉनिफिकेशन रिॲक्शन करत नाही, सो केरोसिन हे रॉंगच आन्सर आहे. पॅराफिन ऑइल पण आपण सॅपॉनिफिकेशनसाठी वापरत नाही. रोज ऑइल वापरत नाही. रोज ऑइल म्हणजे काय, तर ऑइलमध्ये रोजचा जर का फ्रेग्रन्स मिक्स केला तर त्याला तुम्ही रोज ऑइल म्हणू शकता. पण ग्राउंडनट ऑइलची रिॲक्शन जर का अल्कली बरोबर केली तर सॅपॉनिफिकेशन रिॲक्शन होऊन सोप आपण प्रिपेअर करू शकतो. सो ऑप्शन बी जो आहे तो करेक्ट ऑप्शन आहे. त्यानंतर पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. विच विल अंडरगो ए फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन विचारलं आहे. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशनसाठी त्यांनी जे काही 4 ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत ते 4 ऑप्शन असे आहेत की CH3 आणि इथे आहे NO2, हा झाला 1. त्यानंतर सेकंड आहे बेन्झिन रिंगवरती CH2 आणि CH3. त्यानंतर आहे बेन्झिन रिंगवरती C डबल बॉन्ड OH म्हणजे COOH. आणि लास्ट जो आहे तो आहे फेनॉल म्हणजे बेन्झिन रिंगवरती OH. तर क्वेश्चन असा आहे की विच विल अंडरगो ए फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन. फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन याच्यापैकी कोण दाखवेल. तर बघा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्कायलेशन दाखवण्यासाठी बेन्झिन रिंग ही पहिली इलेक्ट्रॉन रिच पाहिजे, कारण बेन्झिन रिंग ही इलेक्ट्रॉन रिच असेल त्यावर जर का निगेटिव्ह चार्ज असेल तर तो निगेटिव्ह चार्ज अल्काईल जो पॉझिटिव्ह तयार होणार आहे म्हणजे +R जो इलेक्ट्रोफाईल जनरेट होणार आहे त्या जनरेट होणाऱ्या इलेक्ट्रोफाईलवर ती बेन्झिन रिंग अटॅक करू शकेल इझिली. मग आपल्याला बेन्झिन रिंगवर असे ग्रुप अटॅच पाहिजे की जे बेन्झिनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवणार. म्हणजे बेन्झिनला इलेक्ट्रॉन सप्लाय करणारे ग्रुप जर का बेन्झिन रिंगवर असतील तर बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही वाढेल. बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली की मग त्याचा अटॅक इलेक्ट्रोफाईलवर हा खूप फास्ट होईल. मग आता आपल्याला पहिला जो ऑप्शन त्यांनी दिलेला आहे त्यावर नायट्रो आहे आणि CH3 आहे. CH3 हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो +I इफेक्टनी, पण NO2 हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग आहे. विड्रॉईंग असल्यामुळे तो काय करणार आहे तर बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करेल, स्वतःकडेच इलेक्ट्रॉन खेचून घेईल. जर स्वतःकडे खेचून घेतले इलेक्ट्रॉन तर ती बेन्झिन रिंग दुसऱ्या कुणावर अटॅक कसं करणार. सो हा जो ऑप्शन आहे हा फारसा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन दाखवणार नाही. किंवा तुम्ही लक्षात ठेवा की असा एखादा ग्रुप असेल जो बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करतो. मग असे ग्रुप कसे ओळखायचे तर बेन्झिन रिंगला अटॅच असणाऱ्या ग्रुपला इमिजिएटली डबल बॉन्ड असेल. आता इथे बघा हा जो COOH आहे तो COOH असा लिहिणार C डबल बॉन्ड O आणि OH.
म्हणजे बेन्झिन रिंगला जो कार्बन अटॅच आहे त्या कार्बनला डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटॅच आहे. आता इथे NO2 आहे, N डबल बॉन्ड O आणि O मायनस, इथे प्लस चार्ज. आता हा जो डबल बॉन्ड आहे तो डायरेक्ट बेन्झिन रिंगला अटॅच असलेल्या इलेमेंटला अटॅच्ड आहे. त्यामुळे हा पण काय करणार, इलेक्ट्रॉन पुल करायची कामं करणार, तो इलेक्ट्रॉन देणार नाही. मग हे दोन जे काही ग्रुप्स आहेत हे बेन्झिन रिंगची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करणारे, कारण त्यावर काय आहे तर त्यावरती डबल बॉन्ड आहे. मग आता कोण राहिलं तर सेकंड कंपाऊंड आणि फोर्थ कंपाऊंड. आता सेकंडमध्ये CH2CH3 आहे, इथेही CH3 होता पण CH3 बरोबर NO2 आहे म्हणून आपण याचा विचार करत नाही आहोत. इथे C डबल बॉन्ड OH आहे, C डबल बॉन्ड O आहे. C डबल बॉन्ड O म्हणजे परत डबल बॉन्ड आला जो इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार, त्याच्यामुळे हा पण नाही येणार ऑप्शन. आता इथे इथाइल ग्रुप आहे आणि इथे OH ग्रुप आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजनवर लोन पेअर असते, ती कॉन्ज्युगेशनमध्ये असते बेन्झिन रिंगच्या, त्यामुळे बेन्झिनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते ॲट ऑर्थो आणि ॲट पॅरा पोझिशन. म्हणून आपला जो अटॅक आहे तो इलेक्ट्रोफाईलवर इझिली होणार आहे. CH2CH3 आहे तो त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन नाही आहेत पण तो प्लस आय या इफेक्टनी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतो. सो या दोघांमधला जास्त कोण फास्ट करेल हे जर चूज करायचं असेल तर पहिला फेनॉल आणि मग इथाइल बेन्झिन, कारण प्लस आर याचा इफेक्ट असतो प्लस आर आणि प्लस आर इफेक्ट इज स्ट्रॉंगर दॅन प्लस आय इफेक्ट. आणि म्हणून आत्ता सध्या या क्वेश्चनमध्ये ऑप्शन जो दिलेला ऑप्शन आहे 2 आणि 4 हे दोघंही जणं काय करणार आहेत तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन दाखवणार आहेत. ऑप्शन डीमध्ये 2 आणि 4 या दोघांचं कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. पण जर तुम्हाला पुढे जाऊन असा क्वेश्चन विचारला की फेनॉल पण आहे आणि इथाइल बेन्झिन आहे तर कोण फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन दाखवेल, तर आपण चूज करताना फेनॉल चूज करायचा. त्याचं कारण ऑक्सिजनवरती जी काही लोन पेअर आहे ती कॉन्ज्युगेशनमध्ये आहे, बेन्झिन रिंगवरचा मायनस चार्ज वाढवणार आहे, त्यामुळे तो फास्ट रिॲक्ट होईल आणि ॲज कम्पेअर्ड टू इथाइल बेन्झिन, कारण इथाइल बेन्झिन फक्त प्लस आय इफेक्ट दाखवतो, म्हणजे CH2CH3 हा फक्त प्लस आय इफेक्ट दाखवतो. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन डी. त्यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 23कडे वळूया. द रिॲक्शन गिवन बिलो इज नोन ॲज. आता C2H5ONa प्लस IC2H5 C2H5O C2H5 आपल्याला आत्ता सिलेबसमध्ये इथर फॉर्मेशनच्या ज्या 2 रिॲक्शन दिलेल्या आहेत त्यातली पहिली रिॲक्शन आहे हीटिंग विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि दुसरी दिलेली आहे विलियमसन्स इथर सिंथेसिस. आणि याचे जे 2 स्टार्टिंग मटेरियल दिलेले आहेत ते विलियमसन्स इथर सिंथेसिसचेच 2 स्टार्टिंग मटेरियल आहेत. सो आपल्याला ऑप्शन चूज करणं खूपच सोपं आहे. ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस इथे वापरत नाही कारण ग्रिग्नार्डमध्ये आपण इथर तयार केलेला नाही अजूनपर्यंत. विलियमसन्स इथर सिंथेसिस जे आहे ते करेक्ट आन्सर असणार आहे. वूड्समध्ये अल्केन तयार होतो आणि कोल्बेमध्ये सॅलिसिलिक ॲसिड हा मेजर प्रॉडक्ट किंवा हा प्रॉडक्ट असतो. तर क्वेश्चन नंबर 23 जो आहे तो क्वेश्चन नंबर 23चं आन्सर आहे ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24कडे वळूया. करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरंट अल्कोहोल इन द वॉटर, डिफरंट अल्कोहोल्स इन द वॉटर. तर आता त्यांनी ऑप्शन जे दिलेले आहेत ते ऑप्शन्स मी तुमच्यासमोर एकदा लिहिती आहे. ऑप्शन ए जो दिलेला आहे तो आहे इथेनॉल C2H5OH CH3CH2CH2OH CH3CH2 2 times CH2OH. ऑप्शन बी जो दिलेला आहे तो आता मी नावं लिहिते आहे, एकदा स्ट्रक्चर काढलेली आहेत मी. N ब्युटिल अल्कोहोल, देन N प्रॉपिल अल्कोहोल अँड देन इथिल अल्कोहोल. ऑप्शन सी जो दिलेला आहे तो इथिल अल्कोहोल, N ब्युटिल अल्कोहोल आणि N प्रॉपिल अल्कोहोल. आणि ऑप्शन डी जो दिलेला आहे तो N प्रॉपिल अल्कोहोल
then ethyl alcohol, and then N-butyl alcohol. तर आपल्याला या चारमधला करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा आहे. तर करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरंट अल्कोहोल्स इन वॉटर म्हणलं आहे. ओके, तर आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की अल्कोहोल्स जे लोअर मेंबर्स आहेत ते वॉटरमध्ये सोल्युबल आहेत. आणि का सोल्युबल आहेत? कारण ते वॉटरबरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतात. तर आता जसा नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वाढतील, जसे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वाढतील तसं काय होईल, तर कार्बन ॲटम वाढल्यामुळेच, म्हणजे आता इथे इथेनॉल आहे, इथे प्रोपेनॉल आहे, इथे ब्युटेनॉल आहे, तर जसे जसे कार्बन ॲटम वाढतील तसं तसं काय होत जाईल, तर जी सोल्युबिलिटी आहे ती सोल्युबिलिटी कमी कमी होत जाईल. कारण वॉटर हा पोलर पार्ट आला आणि कार्बन वाढले म्हणजे जो पार्ट वाढतो म्हणजे ऑर्गॅनिक पार्ट जो आहे कंपाऊंडचा तो वाढत जातो. त्यामुळे ते सोल्युबल होणार नाही. लाईक डिझॉल्व लाईक हा जर का आपला रूल आहे, तर या रूलप्रमाणे लाईक डिझॉल्व लाईक या रूलप्रमाणे जर अल्कोहोलमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करायची असेल तर हायड्रोजन बॉन्डिंग वॉटरबरोबर फॉर्म होणार आहे, पण ॲट द सेम टाईम तिथे कार्बन ॲटम्स जर का वाढत 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 गेले तर ऑर्गॅनिक पार्ट वाढेल आणि जो पोलर पार्ट आहे तो कमी कमी होईल आणि त्यामुळे सोल्युबिलिटी कमी होईल. त्यामुळे याचं जर का आपल्याला ऑप्शन चूज करायचा असेल तर ऑर्डर चूज करताना नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स जेवढे कमी तेवढी सोल्युबिलिटी जास्त असा रूल अल्कोहोलच्या केसमध्ये आपण लक्षात ठेवायचा. इन जनरल सगळ्याच सोल्युबिलिटीमध्ये हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा जेव्हा आपण वॉटरबरोबर त्याची सोल्युबिलिटी कन्सिडर करतो. So option A, ethanol, solubility of ethanol in water is more as compared to N-propanol is more as compared to N-butyl alcohol. Then next question number 25. 4-chloro 3,5-dimethyl phenol is called as. आपण आधी स्ट्रक्चर काढूया. 4-chloro 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 4-chloro 3,5-dimethyl phenol. Now this structure is called as. Options are Dettol, barbital, paracetamol and chloramphenicol. This structure is of Dettol. Remember. काही काही पार्ट हा लक्षात ठेवण्याचा असतो, तर तुम्ही हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवू शकता. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ Dettol. नेक्स्ट 1, 2, 3 trihydroxybenzene is called as. One, 2 and 3 trihydroxybenzene is called as resorcinol. Option B, resorcinol. Then question number 27, which of the following is most acidic? Cyclohexanol, metachlorophenol, benzyl alcohol and phenol. चांगला क्वेश्चन आहे, आपण बघूया डिटेलमध्ये. ॲसिडिक कॅरेक्टर जेव्हा आपल्याला शोधायचं असतं किंवा ॲसिडिक नेचर कुणाचं जास्त असेल हे जेव्हा आपल्याला शोधायचं असतं तेव्हा आपल्याला स्ट्रक्चर काढून घेणं मॅन्डेटरी आहे, काढूनच घ्यावे लागतील, त्याशिवाय आपण त्यांचे करेक्ट ऑर्डर लावू शकत नाही. मेटाक्लोरोफेनॉल, त्यानंतर बेन्झिल अल्कोहोल आणि त्यानंतर आहे फेनॉल. Which of the following is most acidic? Option A, cyclohexanol. Option B, metachlorophenol.
ऑप्शन सी बेन्झिल अल्कोहोल अँड ऑप्शन डी इज फेनॉल. तर ॲसिडिक कोण आहे हे शोधायचं असेल, सायक्लोहेक्झॅनॉल. अल्कोहोल आपल्याला माहिती आहेत की ते न्यूट्रल असतात, त्यामुळे जिथे जिथे अल्कोहोल आहेत ते अल्कोहोल आधी आपण कॅन्सल करूया. तर सायक्लोहेक्झॅनॉल हा पण अल्कोहोल आहे आणि बेन्झिल अल्कोहोल याचा जो OH आहे हा sp3 कार्बनला अटॅच्ड आहे, त्याच्यामुळे आपण याला अल्कोहोल म्हणणार आहोत, हा फेनॉल नाही आहे. सो हा पण कॅन्सल झाला, हा पण कॅन्सल झाला. आता आपल्याला जे 2 ऑप्शन राहिलेले आहेत ते आहे मेटाक्लोरोफेनॉल आणि फेनॉल. आता बघा, क्लोरीन हा जेव्हा मेटा पोझिशनला असतो तेव्हा तो कुठला इफेक्ट जास्त प्रॉमिनंटली दाखवतो, तर तो असतो -I इफेक्ट आणि +R पण असतो, पण -I इफेक्ट पण आहे क्लोरीनचा. तर एखादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम लाईक क्लोरीन, नायट्रोजन, NO2 असे ग्रुप्स जर का बेन्झिन रिंगला अटॅच्ड असतील, म्हणजे फेनॉलच्या रिंगला जर का अटॅच्ड असतील, तर त्याची ॲसिडिटी वाढते. कुठलाही इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग सबस्टिट्युएंट हा फेनॉलवरती सबस्टिट्यूट झाला तर त्याची ॲसिडिटी ही वाढणार आहे. मग या केसमध्ये फेनॉलपेक्षा मेटाक्लोरोफेनॉल हा जास्त काय असणार आहे, ॲसिडिक. आणि त्याचं रिझन काय, तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप हा बेन्झिन रिंगवर आलेला आहे, म्हणजे फेनॉलच्या रिंगवरती आलेला आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 28. आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन फॉर्म्स इथर, ॲसिटोन, इथिलीन, ॲसिटाल्डिहाइड. आता बघूया आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल इज CH3, CHOH अँड CH3 ऑन ऑक्सिडेशन फॉर्म्स. आता आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिडेशन झालं, ऑक्सिडेशन म्हणजेच हायड्रोजनेशन, 2 हायड्रोजन काढून टाकायचे, ओला अटॅच्ड असलेला आणि कार्बनला अटॅच्ड असलेला, आणि तिथे काय लागणार आहे, तर C डबल बॉन्ड O लागणार आहे. C डबल बॉन्ड O लागला याचाच अर्थ काय, तर आपल्याला काय मिळालेलं आहे, तर ऑक्सिडेशन प्रॉडक्ट. नेक्स्ट बघूया, फॉर्मेशन ऑफ डायइथिल इथर फ्रॉम इथेनॉल इज बेस्ड ऑन A. फॉर्मेशन ऑफ डायइथिल इथर फ्रॉम इथेनॉल. आता आपल्याला बनवायचं आहे C2H5O, C2H5, आणि आपल्याला बनवायचं कशापासून आहे, तर CH3, CH2OH यापासून आपल्याला बनवायचं आहे. तर इज बेस्ड ऑन, पहिलं काय दिलं आहे, तर हेटेरोलायटिक फिशन रिॲक्शन. हेटेरोलायटिक फिशन रिॲक्शन आहे का ती. दुसरं दिलं आहे हायड्रोजनेशन रिॲक्शन, तर आपण इथे हायड्रोजन ॲड करत नाही, त्यामुळे हा ऑप्शन आपला येणार नाही आहे. डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन, डिहायड्रोजनेशन हा आपला असू शकतो का, आपल्याला बघावं लागेल. सो डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन नाही आहे, कारण डिहायड्रोजनेशनमध्ये आपल्याला मिळेल कार्बोनिल कंपाऊंड. आणि डिहायड्रेशन रिॲक्शन, तर येस, ही जी रिॲक्शन आहे ती रिॲक्शन आहे डिहायड्रेशन. वॉटर निघून गेलं आहे आणि आपल्याला काय मिळालं आहे, तर इथर मिळालेलं आहे. देन नेक्स्ट बघूया, डिहायड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स. आपल्याला तोंडी आन्सर येणार आहे, ते आहे इथिलीन. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. आपल्याला आत्तापर्यंत जे झालेले MCQs आहेत ते MCQ तुम्ही एकदा तुमच्या पद्धतीने सॉल्व करून बघा. मला खात्री आहे की तुम्हाला व्यवस्थित सगळे येणार आहेत. सो आपण इथे थांबूया. उद्या आपण घेणार आहोत प्रिव्हियस इयर्सचे क्वेश्चन्स. ते क्वेश्चन्स तुम्ही घरी व्यवस्थित सॉल्व करून बघा. मला खात्री आहे की तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व केल्यानंतर, MCQ सॉल्व केल्यानंतर खूप कॉन्फिडंट फील होणार आहे आणि तुम्ही आरामात सगळे MCQ सॉल्व करू शकणार आहात. सो थँक्यू सो मच.